یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ روح القدس ہم سب کا اچھا استاد ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھے، تھوڑی دیر میں ہم چند ایک باتیں دیکھیں گے، مل کر سیکھیں گے روح القدس سے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب، اس کی 34ویں آیت، ایک ہی آیت خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان، 23واں باب، 34ویں آیت۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں، تو آج ہم پہلے کلمے پر بات کریں گے۔ اور یسوع مسیح نے صلیب پر 7 کلمات ادا کیے ہیں، اور آپ یقین کریں یہ 7 بار یسوع نے صلیب پر جب منہ کھولا تو 7 کلمات ادا کیے ہیں، اور ایک ایک کلمے کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے، اتنی گہرائی ہے کہ ایک ایک کلمے پر رائٹرز نے، مفسرین نے اپنی کتابیں ان کے نام کر دی۔ ایک ایک کلمے کی تفسیر آج بھی ہو رہی ہے اور نت نہیں ہو رہی ہے۔ اتنی وسیع تعلیم ان کلمات کے اندر، اتنی زبردست گہرائی اور مکاشفات ان کلمات کے اندر موجود ہے۔ شاید ہم ان کو ایزی سے مراد ہم یوں ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ یار یہ معافی کا کلمہ ہے، اوکے، دوسرا نجات کا کلمہ ہے، تیسرا محبت کا کلمہ ہے، چوتھا کفارے کا کلمہ ہے، 5واں جسمانی دکھ کا کلمہ ہے، چھٹا فنشڈ جب یسوع کا تمام ہوا یہ کام ختم کرنے کا کلمہ ہے، اور 7واں دوبارہ میلاد کا کلمہ ہے۔ لیکن آئیے اس کلمے میں سے ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا بھید پنہا ہے، اس کے اندر کیا مکاشفہ خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر قرہ ڈالا۔ کلام خدا کا پڑھا ہم سب کے لیے برکت اور روحانی تبدیلی کا وسیلہ بنے، آمین۔ میں جلدی سے اس کے فوری اطلاق پر یا فوری مضمون پر آؤں گا، لیکن میں آپ کو چند ایک باتیں یہاں پر بتاتا جاؤں۔ یہ جو 7 صلیبی کلمات ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے کلمے سے لے کر جو تیسرے کلمے تک پہلا حصہ جو ہے، اس کو دوسروں کے لیے کلمات جو بولے گئے ہیں، یہ حصہ وہ ہے پہلے کلمے سے لے کر تیسرے کلمے تک۔ جیسے یسوع نے کہا، باپ ان کو معاف کر، تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور تیسرا، دیکھ اے عورت، یہ تیرا بیٹا ہے اور یہ تیری ماں ہے۔ یہ جو پہلے کلمے سے لے کر تیسرے کلمے تک جو پہلا حصہ ہے، یہ دوسروں کے لیے کلمات ادا کیے گئے، اور چوتھے کلمے سے 7ویں کلمے تک جو ہے، یہ جو 4 کلمات ہیں، یہ یسوع نے اپنی ذات کے لیے ادا کیے ہیں، آمین۔ اور اس کو پہلے کلمے کو بہت سارے ٹائٹلز علماء نے دیے ہیں، اسکالرز نے دیے ہیں۔ کوئی اس کو معافی کا کلمہ بھی کہتا ہے، کوئی اس کو یسوع مسیح ابن خدا، یعنی جب یسوع نے باپ کہا تو وہ کیا سامعین کو، یا اس وقت کے جو کلوری کے مقام پر سامعین تھے، آڈینس تھے، ان کو وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں خدا کا حقیقی بیٹا ہوں، کیونکہ یہودیوں کو اس بات سے بڑی چبھن تھی کہ یہ خاص اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ سو پہلا ٹائٹل معافی کا کلمہ، دوسرا ٹائٹل اس کو ہم یوں دے سکتے ہیں، یسوع مسیح ابن خدا۔ اور میں نے اس کو ٹائٹل جو مجھے روح القدس نے گائیڈ کیا، اس کو شفاعت کا کلمہ کہا جا سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کون سا کلمہ؟ شفاعت کا لفظ شفاعت نہیں ہے، بعض دفعہ ہم اس کو شفاعت پڑھتے ہیں، یہ شفاعت لفظ ہے، اور اس کو شفاعت پڑھیں۔ سو میں آج جو ہے شفاعت پر ہی بات کروں گا۔ ہم اگر اس کلمے کے 3 حصے کریں تو پہلا حصہ جو ہے اے باپ، اس کو کہا جاتا ہے خطاب۔ مسیح نے اپنے باپ سے کیا کیا؟ بات کی، خطاب، یہ پہلا حصہ۔ اس کلمے کے 3 حصے، اے باپ یہ کیا ہے؟
खिताब, मसीह का खुदा के साथ खिताब, इनको मुआफ कर, ये दरखास्त है, ये सिफारिश की गई है, ये शफात की गई है। ओके, जिस तरह वकील किसी मुजरम को जब वो अदालत के अंदर लेकर जाता है तो वो उसके लिए वकालत करता है, ऐसे ही मेरे और आपके यीशु ने दूसरा हिस्सा क्या है? दरखास्त। ये जानते नहीं, ये दलील है। ये तीन हिस्से इस कलमे के मैंने कर दिए हैं। ऐ बाप क्या है? बोले मसीह का खुदा के साथ खिताब, ये इनको माफ कर, ये क्या है? दरखास्त। ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, ये है क्या है? दलील। लेकिन आज हम बहुत खूबसूरत पहलू पे बात करेंगे कि यीशु मसीह हकीकी शफात कुनंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह हकीकी इंटरसेसर है, दरमियानी है, मीडिएटर है जिसको कहते हैं, और यीशु मसीह शफात करने वाला है। आपको पता है यीशु के साथ बहुत यहाँ पर जुल्म हुआ है, उसको कोड़े मारे गए हैं, उसके हाथ और पाँव में कील चुके हुए हैं, सर पर कांटों का ताज है, कोड़े लगाए गए। और आपको पता है जुमेरात की शाम से लेकर यीशु मुसलसल अदालतों में, यीशु मुसलसल सारी रात जो है वो दुख की घड़ी है। और यीशु से आपको पता है जुमेरात का खाना यीशु ने खाया था, उसके बाद यीशु गतसमनी में गए, फिर वहाँ से उसको पकड़वा दिया गया। यीशु शदीद कर्ब की हालत में है और ये बहुत पेनफुल जो है वो अमल है। और यहाँ पर अगर हम गौर करें कि खुदावंद यीशु ने अपने दुश्मनों के लिए जो उसको मसलूब कर रहे थे, जो शफात की है, ये बाइबल मुकद्दस की पेशनगोई की तकमील है। ये बाइबल में पहले लिख दिया गया था। अगर आप मेरे साथ देखें यशायाह 53:12, जरा जल्दी से जो वाला तेज निकाल सकता है वो बुलंद आवाज के साथ पढ़ दे। यशायाह 53:12, 53 की 12। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा, हाँ, और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा। यस, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों से गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफात की। हालेलुया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफात की। हालेलुया। यीशु ने यहाँ पर खताकारों की शफात की है। और यीशु मसीह की जिंदगी पर आप गौर करके देख ले, यीशु मसीह ने हमेशा अपनी खिदमत में, अपनी जमीनी जिंदगी में यीशु ने दुआ और शफात को जो है वो अहमियत और तरजीह दी है। आप देखें यीशु ने खिदमत में आने से पहले क्या की जी? दुआ की। यीशु ने खिदमत का आगाज कैसे किया? दुआ से किया। यीशु ने शागिर्दों का जब चुनाव किया तो क्या किया? सारी रात दुआ की। और आपको पता है कि रात के कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे तकरीबन, है ना? बल्कि पक्का डेफिनेटली 12 घंटे होते हैं। तो सारी रात दुआ की, 12 घंटे दुआ की 12 शागिर्दों को चुनने के लिए। और रेनाल्ड बोंके कहते हैं कि यीशु ने एक शागिर्द के लिए 1 घंटा दुआ की। हालेलुया। सो यीशु की जिंदगी में ये मुकाशफा, ये भेद मौजूद था कि यीशु जो है वो दुआ जो है उसको अहमियत देते थे। आप गौर करें यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी में दुआ का मुकाशफा। ओके, यीशु ने खिदमत से पहले दुआ की, यीशु ने शागिर्दों के चुनाव से पहले दुआ की, यीशु ने सारी रात दुआ की, यीशु सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर दुआ के लिए जाते थे, यीशु शादियों पर भी जाते थे, यीशु जनाजों पर भी जाते थे, पर यीशु जो दुआ का वक्त था वो दुआ वाली जगह पर होते थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु से बिजी लाइफ है किसी की? यीशु शादियों पर भी जाते थे, जनाजों पर भी जाते थे, क्यों जी? लेकिन वो अलग बात है जनाजे यीशु के जाने से जिंदगी के अंदर तब्दील हो जाता है। हालेलुया। सो यीशु ने अपनी जमीनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुआ की, इवन कि यीशु गतसमनी में भी दुआ कर रहा था। और यीशु ने शागिर्दों को जगाया, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आप देखिए यीशु सलीब पर भी आपको बाइबल में बड़े बड़े दुआ करने वाले मिल जाएंगे। आप अब्राहम की दुआ, आपको मूसा की दुआएं मिलेगी, आपको इसहाक की, याकूब की दुआएं मिलेगी, आपको दानियल की दुआएं मिलेगी, आपको हिस्कियल की दुआ मिलेगी,
आपको बड़े